Salamatlarmi o'quvchilar? Salamatlar. Sizning qanday qanday sabab? Arab tili. Yaxshi, jaraysiz. Sinfda barimiz kelibsizmi? Ya. Qo'lay bo'lsa sababimizni bastaylik. Yaxshi, bolalar hozir biz o'rnimizdan o'tirmasdan burun kichkina psixologik ahvolni o'zib olaylik-da. O'rnimizdan turib, men degan gapni o'ylasak. Men kimman? O'quvchiman. Men qandayman? Agentman. Bolalar, bugungi bizning жаңа sababimizni bastamas turib, aldamizdan YouTube berib aytib turib, o'sha tushunsiz so'zlarning arasidan, atliging arasidan bizga bugungi taqdirimizni taqriban ochib olaylik. Qanday so'z ko'rib turibmiz? So'zlar bu qayerda yozilib turibdi bizga? Kino ko'rsatib o'sh qayerda yozilib turibdi bizga? So'z daftar, yaxshi, qo'lay bo'lsa, bugungi bizning maqsadimiz so'z daftari, so'yilgan so'z daftari, zat esm, sin esm, san esm, yetkazib tabu, yigizga to'g'ri zat esm, sin esm, yetkazib aniq tabu. Bugungi bizning maqsadimiz. Yaxshi bolalar, so'z daftari deganda bizning o'yimizga ne keladi? Zat esm, son esm, yetkazib keladi ekan yaxshi. Qo'lay bo'lsa, zat esm deganimiz ne? Kim aytadi? Zat isim zatın arttın, bildiricin söz tabın, zat isim deyimiz oğlan, biz kimdir, ne degan zatlar koymadı. Mustafa bolalar? Ya. Yetkazib deganimiz ne ekan? Yetkazib deganimiz ne ekan? Yetkazib deganimiz zatın kıyımını bildirirken, Eyvallah, ne sərlik bildiren söz tabın, yetkazib deyimiz. Haydi, Mustafa bolalar? Yaxşı qo'l jo'g'ay. Son yetim deganimiz ne ekan? Ayta olaylik, son yetim deganimiz. Kuliman sabasın tamam bildiren söz tabın, sen yetim deyimiz. Qanday qo'ydik? Qanday Mutlaqlar qo'yadi, Mustafa bolalar? Son yetim deganimiz ne ekan? Son yetim deganimiz zatın sabın bildiren söz tabın, son yetim deyimiz oğlan, neşe, qancha degan sıraqda qo'yiladi. Mustafa bolalar? Yaxshi qo'l jo'g'ay. O'ray bo'lsa, sizning top, zat esm to'g'ri bo'ladi. Sizning top, yetkazib to'g'ri bo'ladi. Sizning top, son esm to'g'ri, sizning top, san esm to'g'ri bo'ladi. O'ray bo'lsa, bizlar söz daftari o'tdik ya, жаңағы 90 basında o'tdik. Ya 90 ayağına qarab biz söz daftari qaytalab жатырмыз. Осы vaqtqa дейін емілік солған байланысты біздер сіздерге топтық жұмысқа келдік. Сіздер қандай топ едіңіздер? Зат есім тобына мен сіздерге тасыма беремін, бірге орындаймыз я. Сіздерге еткіздер тобына тасыма беремін. Сіздер қандай топсыздар? Зат есім тобына тасыма беремін. Сіздер қандай топсыздар? Зат есім тобына. Sizlerge bizge tasıma. İçten koya bölüm жылдарын толықтырған. Қара көзін қоймайды. Қысып тұрмай қоймайды. Жүрек Қараса көз мөлдіреп дейді. Біз құрма бала. Қалай білесің? Қара көзін қоймайды, қызықтырмай қоймайды. Жібек жүнін өлдіреп, қараса көз мөлдіреп дейді. Қай жерде бар? Қызықтырмай қоймайды. Жібек жүнін өлдіреп, сосын қара көзін қоймайды. Достар, қалай болу керек? Қара көзі мөлдіреп, қызықтырмай қоймайды. Жібек жүнін өлдіреп, қарасам көзі қоймайды. Неше қате бар? Жақсы, тағалап жіберейік. Үш тағалап па, екі тағалап? Екі тағалап. Сын есімдер. Сіздерге қандай тапсырма? Сын есімдерге оқиғыз. Зат есімдер. Қатыстырып, тіркес құрады. Жақсымен оқиын. Мұстапқай оқиғыз. Қандай оқушы? Қандай жас? Дарынды жас. Қандай оқушы? Бұлар барлық қандай сұраққа жауап береді? Сын есімдер қандай сұраққа жауап береді? Қандай қажақ сұрақ қойылсын? Сан есімдер оқиғыз келеді тақырып. Сіздерге қандай тапсырма? Андарды сөзбен жаз. Андарды сөзбен жаз. 1, 3, 5, 6, 7. 33, 55, 66, 77. Жақсы, сіздерде? Олар қандай сандар? Сөзбен. Қандай сандар сіздер? Я біздер әрі қарай тағы топтық жұмыс, бірге жұмыстанамыз. Бала зат есім тобы. Зат есім қандай түрлері бар еді? Негізгі және туынды. Я, негізгі және туынды. Негізгі зат есім дегеніміз не еді? Негізгі зат есім жасалған. Я, түбірде жасалған зат есім. Ал туынды зат есім дегеніміз? Туынды зат есім түбірмен жинақта жинақ жалғану арқылы жасалған зат есім. Жақсылай болса, қара жерде сіздер әуе шарына осы туынды және негізгі зат есімді бөле қойыңыздар. Негізгі зат есім. Сөз. Негізгі зат есім. Биші. Негізгі. Биші негізгі бола ма? Туынды.
Tuğundu. Tuğundu kaparmışsın. Tübüre kaysın? Bala. Bala. Bala негізгі зат есім. Хат негізгі зат есім. Ас негізгі зат есім. Жақсы бала, дұрыс па? Ал келесі туынды зат есім. Ұшқыш туынды зат есім. Көргіш туынды зат есім. Күшік негізгі туынды зат есім. Сыйлық туынды зат есім. Туынды зат есім. Аспан. Несі тобы? Сіздер қандай түрлерді білеміз? Дара және күрделі, болымды және болымсыз. Жақсы, сіздер осы жерде маған дара және күрделі етістікті ажырата қояйындар, иә? Ажырата қояйын. Сіздер қандай жасына? Дара және күрделі етістікті. Ажырата. Ал қайсы ажырата қара етістік? Дара етістік, таратты. Тарады. Айтты. Оқыды. Барды. Жақсы, жарайсың. Келесі күрделі етістікті ажыратауын. Билеп жатыр. Биліп жатыр. Көріп кетті. Көріп кетті. Ойнап отыр. Бара жатыр. Қатысып жүр. Оқып отыр. Айтып тұр. Айтып тұр. Шықпа балар. Дара және күрделі етістікті дұрыс ажыратты ма? Жақсы, болса бұл жоғайын құшырды. Жақсы балар, сын есім тобы. Сын есімнің қандай түрлері бар еді? Негізгі және туынды. Сын есім. Жақсы, олай болса сіздер мына жерге маған негізгі және туынды сын есімін ажырата қойыңдар, иә? Қақпаға. Туынды. Шашар. Нашар. Негізгі. Негізгі. Қара. Негізгі. Иә. Сұлу. Негізгі. Туынды. Бала сіздерге қандай тапсырма берді? Ажырату, иә? Қолдарыңызда нелер бар? Ақаларды көшіктерге орнату. Жақсы, оқып айта қойыңыз. Есеп таңдайсың. Жақсы, айбон сеп. 10-ші реттік санысы. 1-ші реттік санысы. 3-ші реттік санысы. 4-ші реттік санысы. Дұрыс па? Бала дұрыс па? Есептің жаңа реттік санесын дұрыс жазасыз ба? Жақсы, дұрыс болса үшінші балақты. Жақсы, балдарыңызды екі балға көтеріп алыңыздар бағаларыңызды. Қызғылт деген сөз түсті. Мен қандай деген сұраққа жауап беремін? Мен сын есіммін. Жақсы, жарайсың. Кенжебек жауап бере ғой. Маған білім деген сөз түсті. Мен не деген сұраққа жауап беремін? Мен зат есіммін. Жақсы. Маған күлді деген сөз түсті. Ол не істеді сұрағына жауап береді. Мен етістікпін. Жақсы. Келесі Ақберген жауап бере ғой. Маған көк деген сөз түсті. Мен қандай деген сұраққа жауап беремін? Мен сын есіммін. Жақсы. Тағы кім жауап береді? Тез. Әжу. Бес табан әдісіне мен қазір әр топта бір оқушы шығарып, жаңағы сөз табынан алған білімізді тиянақтауға, иә? Мына топтан бізде шапқат шығады. Сандап жағамыз. Мен сұрақ қоямын, жауап бересің, иә? Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз не? Зат есім заттың атын білдіретін сөздердің зат есім дейміз. Оның сұрақтары не істейді, кімдер не деген сұрақтар қойылады. Жақсы, етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз заттың іс-қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табын етістік дейміз. Оған не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Жақсы, сын есім дегеніміз не? Сын есім заттың түрін, сапасын, пішінін, көлемін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Оған қандай деген сұрақтар қойылады. Жақсы, енді оны табан сан есім дегеніміз не? Сан есім дегеніміз заттың санын білдіретін сөз табын сан есім дейміз. Оған нешінші, қанша деген сұрақтар қойылады. Жақсы, жарайсың, жұлдыз сенікі. Ала ғой. Қосағай бала. Айдың сенде қандай сөз? Отырды. Ол сенде? Етістік сенде. Жаңа келесі. Жақсы балдар, бүгінгі сабағымызды қаншалықты түсінікті, болды, қаншалықты білдік, бұл үшін мұғалімге маған бүгінгі сабақтан кері байланыс бере қояйық. Алдарыңызда үкілерден алып, маған бүгінгі сабақтан қаншалықты түсінгендеріңізді, сабақтың ұнағаны туралы кері байланыс бере қойыңыздар. Алдарыңызда үкілерден аламыз, ақылды үкілден. Жақсы. Ал кім айтады бірінші топтан? Маған бәрі түсінікті. Мен сөз таптарын ажырата аламын. Жақсы, жарайсың. Бүгінгі сабақта қанша балл алдың? Сен? Көрсетем. Қанша балл алдың шахмат сен бүгінгі сабақта? 10 балл алдың. Жарайсың достарға. Екінші етістік тобынан кім айтады? Маған бәрі түсінікті. Сөз таптарын ажырата аламын. Бүгінгі сабақта қанша балл алдың? 10 балл алдың. Жарайсың. Сын есім тобынан арайлап. Бүгінгі сабақ саған түсінікті болды ма? Маған бүгінгі сабақ түсінікті. Мен сөз таптарын ажырата аламын. Жақсы, бүгінгі сабақтан қанша балл алдың? 9 балл алдың. Жарайсың. Айбын. Саған бүгінгі сабақ ұнады ма?
Маған бүгін Өкілін алды. маған бүгінгі сабақ болады. Мен Сөз таптары. сөз таптарын Біле? ажырата аламын. Және біле? Білемін. Білемін. Жақсы. Бұл сабақтан қанша балл жинадың? 9. 9 балл жинағансың. Айқынға қосу қояйық. Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі сабақ қолдарыңыздағы қыстырғыштарыңызды, өздеріңіздің есімдеріңіз жазған қыстырғыштарыңызды, бағалауларыңызды осы ақылды үкіге әкеліп орналастыруға болады.